பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्बरधरम् विष्णुम् शशिवर्णम् चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनम् ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थम् गुरुप्रसादसिद्ध्यर्थम् गुरुप्रीत्यर्थम् गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्य तेजोमय शरीराय नमः साधुसंग संरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुक पूजा तुरंतराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्ण बिल्वदल पूजिताय नमः सर्वजीव मोक्षदाय नमः मूकवाक्तान निपुणाय नमः नेत्र दीक्षादानाय नमः द्वादशलिंग स्थापकाय नमः गान रसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वण्य पूजिताय नमः अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः पादयात्रा प्रियाय नमः नानाविध मतपंडिताय नमः श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः श्रवणानंदकर कीर्तये नमः दर्शनानंदाय नमः अद्वैतानंदभरिताय नमः अव्याच करुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्री शंकराचार्याय नमः दंडकमंडलोहस्ताय नमः वीणा मृदंग सकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथा रसिकाय नमः वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः हृदय गुहाशयाय नमः शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिंगस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेंकटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகாபிரிவாளின் உபன்யாசங்களை ராகணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 4ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி குருகுலம் கட்டிகாஸ்தானம். ஆலயமும் வித்யையும். கோயில்களில் போதனை என்று சொன்னேன். இதை கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டும். ஏறக்குறைய 1000 வருஷத்துக்கு முந்தி பல்லவ பாண்டியர்களுக்கு மேலாக பிற்கால சோழர்கள் எனப்படுபவர்களின் ஆதிக்கம் பரவிற்று. விஜயாலயன் என்பவன் இப்படி மறுபடி சோழர்களுக்கு புது எழுச்சி தந்த பிற்பாடுதான் பராந்தகன், ராஜராஜன், ராஜேந்திரன் முதலானோர் அவன் வம்சத்திலே வந்து சோழ சாம்ராஜ்யத்தை பரப்பினார்கள். சாம்ராஜ்யம் என்று நீள அகலங்களில் அது பெருகியதை விட அதிலே கலாச்சாரம் அதி உன்னதமாக பரவியதுதான் அதிக பெருமை. பல்லவர் காலத்தில் சிறிய அளவிலும் நடுத்தர அளவிலும் மட்டுமே கட்டப்பட்ட ஆலயங்கள் பெரிய அளவில் விஸ்தாரமாக்கப்பட்டது இந்த பீரியடில்தான். இதே சமயத்தில் கல்வி, கேள்வி, சாகித்யம், சங்கீதம், நர்த்தனம் எல்லாமும் விருத்தியாயின. இதிலே அழகு என்னவென்றால் ஆலயம் பாட்டுக்கு ஒரு பக்கத்தில் விருத்தியாச்சு, கலாச்சாரம் இன்னொரு பக்கத்தில் அது பாட்டுக்கு விருத்தியாச்சு என்றில்லாமல் ஆண்டவனை மையமாக வைத்தே ஸ்தூலமாக ஆலயத்தை கேந்திரமாக வைத்தே கல்வி கலாச்சாரங்களும் வளர்ந்தன. நேராக கோயிலுக்குள்ளேயே கல்விக்கூடம் அமைப்பது என்று இப்போது ஏற்பட்டது. வியாக்கரண தான மண்டபம் என்று அநேக சிவாலயங்களில் இருப்பவை இலக்கண வகுப்பு நடத்துவதற்காக ஏற்பட்டவைதான். இப்போது கோயில் பெரிய பரப்பளவில் கட்டப்பட்டதால் அதற்குள்ளேயே காலேஜ் ஸ்தானத்தில் இருந்த உயர்கல்வி நிலையங்களை அமைக்க வசதி ஏற்பட்டது. சிதம்பரம், தஞ்சாவூர் முதலான கோயில்களில் இப்போது பார்த்தாலும் தெரியும், அவற்றை வெளிமதிலை ஒட்டினார் போல கோயிலுக்கு உட்புறமாகவே இரட்டை மாடி கட்டுமானங்கள் நிறைய இருக்கும். இவை 10ஆம் நூற்றாண்டிலிருந்து 12ஆம் நூற்றாண்டு வரையில் சோழ ராஜாக்கள் திருச்சுற்று மாளிகை என்ற பெயரில் நிர்மாணித்தவை. இதிலேதான் வித்யாசாலைகள் நடந்தன. அதோடு லைப்ரரி மாதிரியான சரஸ்வதி பாண்டாரம் என்பவையும் திருச்சுற்று மாளிகையில் இடம்பெற்றன. அவற்றில் நூல் சுவடிகளை எல்லாம் சேகரித்து பிரதிகள் எடுத்து பத்திரமாக பாதுகாத்து வித்தியார்த்திகளுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் கொடுத்து உபகரித்து வந்தார்கள். பாண்டாரம் என்றால் ஸ்டோர் என்பது போல் பண்டங்களை சேர்த்து வைக்கிற இடம் தனபாண்டாரம், தானிய பாண்டாரம் என்றே அக்கால ராஜாங்கத்தில் பதவிகள் உண்டு. கஜானாவுக்கு பொறுப்பானவர் தன பாண்டாரம். உணவு பண்ட சப்ளைக்கு இக்காலம் மாதிரி தினம் ஒரு புகார் கொடுக்க வேண்டி இல்லாமல் நடந்த சப்ளை பொறுப்பேற்றவர் தானிய பாண்டாரம். சாக்ஷாத் வித்யைக்கு அதிதேவதையான சரஸ்வதிக்கு உரிய பண்டங்கள் நிறைந்த ஸ்டோர் ஒன்று உண்டு என்றால் அது நூல் நிலையமாக இன்றி வேறென்னவாக இருக்க முடியும்? அதனால்தான் சரஸ்வதி பாண்டாரம் என்ற அழகான தெய்வ சம்பந்தமுள்ள பெயர். கோயிலுக்குள் நடந்த வித்யாசாலைகள் என்பதால் அவற்றில் சமயக்கல்வி மட்டும்தான் போதிக்கப்பட்டதாக நினைக்க வேண்டாம். கிராமருக்கு என்றே தனி மண்டபம் கோயிலில் இருந்தது என்று சற்று முன் சொன்னேனே. செக்யூலர் உலகியல் சாஸ்திரங்கள் குறித்து படிப்பு என்றாலும் அதையும் கூட ஈஸ்வரனையும் சமயாச்சாரங்களையும் மறந்து பிரயோஜனப்படுத்துவதற்கு இல்லை அல்லவா?
இந்த பிரஜையை நன்றாக உண்டாக்குகிற ரீதியில்தான் ஜெனரல் எஜுகேஷனுக்கு பொது கல்விக்கு ஏற்பட்ட கலாசாலைகள் ஆலய எல்லைக்குள்ளேயே நடத்தப்பட்டன. அவற்றில் ஆயுர்வேதம் முதலானவையும் கற்பிக்கப்பட்டதற்கு சான்றுகள் இருக்கின்றன. அக்கால மெடிக்கல் காலேஜ் பெருமையும் சிறுமையும். இத்தனை கதையும் நம் பூர்வீகர்களின் மிக உயர்ந்த கல்வி பெருமையை காட்டுகிறது. இந்த கதையில் எத்தனையோ விஷயங்கள் நான் தேடி பார்த்து ஆராய்ச்சி செய்து ஒன்றுக்கொன்று இசைத்து முடிவுகளுக்கு வர முடிந்திருக்கிறது. புஸ்தகம் படித்தும் சாசனங்கள் பார்த்தும் வேறு தினசிலேயும் சமாச்சாரங்கள் தெரிந்தன. நமக்கா தெரிந்தது என்று எனக்கே மலைப்பு தட்டுகிற அவ்வளவு சமாச்சாரங்கள். எல்லோராவில் பெரிய குன்றுகளை அப்படியே போட்டு குடைந்து ஆச்சரியப்படும்படி சிற்ப வேலைப்பாடுகளோடு கோயில்கள் கட்டியிருப்பது எல்லாருக்கும் தெரிந்திருக்கும். அவற்றுக்குள்ளும் ரொம்பவும் சிறப்பு வாய்ந்தது கைலாசநாதர் ஆலயம். என்னமாக இப்படி கட்டியிருக்கிறார்கள் என்று பார்க்கிறவர்கள் பிரமிக்கிறார்கள். பார்க்கிறவர் மட்டுமில்லை, இத்தனை வேலைக்கும் ஒரு தலைமை சிற்பி இருந்திருக்கிறானே, அவனுக்கே இந்த கைலாச கோயிலை கட்டின பிற்பாடு அதே மாதிரி இன்னும் கோயில்கள் கட்ட வேண்டும் என்று ஆரம்பித்து பிரயாசைப்பட்ட போது இப்படி பிரமிப்பு தட்டிற்று. எத்தனை பிரயாசை எடுத்துக்கொண்டு இந்த தரத்துக்கு ஈடாக அவனால் இன்னொன்று கட்ட முடியவில்லை. அப்போதுதான் அவனுக்கே சட்டென்று ஒரு பிரமிப்பு ஏற்பட்டு, என்ன ஆச்சரியம், இப்படி ஒண்ணு என்னாலே எப்படி பண்ண முடிஞ்சது? நான் தான் பண்ணினேனா? எனக்குள்ளே எதுவோ பூந்துண்டு பண்ணுவிச்சதா என்று சொன்னானாம். இப்படி அந்த கைலாசநாதர் கோயில் சிற்பி அதே மாதிரி இன்னொன்று நிர்மாணிக்க முடியாமல் போய் அப்புறம் அதை மட்டும் தானா பண்ணினோம் என்று ஆச்சரியப்பட்ட விஷயம் ஸ்லோக ரூபத்திலேயே ஒரு செப்பேட்டில் இருக்கிறது. கிபி 8ஆம் நூற்றாண்டில் அந்த கோயிலை கட்டிய ராஷ்டிரகூட அரசனான கிருஷ்ணராஜனை பற்றியுள்ள பரோடா காப்பர் பிளேட்டுகளில் ஒன்றில் தி இந்தியன் ஆன்டிக்வரி வால்யூம் 12 பேஜஸ் 228 to 230 அந்த ஸ்லோகம் இருக்கிறது. பூயஸ்ததாவித கிருதௌ வியவசாய ஹானேஹா ஏதன் மயா கதம் அகோ கிருதம் இத்யகஸ்மாத் கர்த்தாமி யஸ்ய கலு விஸ்மயம் ஆய சில்பி. அந்த சில்பி மாதிரிதான் எனக்கும் நாம் தானா இத்தனை ஆராய்ச்சி பண்ணி கட்டிகாஸ்தான சமாச்சாரங்கள் கண்டுபிடித்தது என்று இருக்கிறது. இப்படி நான் பெருமை அடித்துக் கொள்வதிலேயே சிறுமையும் தெரிகிறது. நம் தேசத்தில் கிமு 5ஆம் நூற்றாண்டிலிருந்து கிபி 15ஆம் நூற்றாண்டு வரையில் கூட, அதாவது 2000 வருஷ காலம் விஸ்தாரமாக இருந்து வந்திருக்கிற வேத வித்யாஸ்தானங்கள் பற்றி இந்த மதத்துக்கு குரு என்றிருக்கிற எனக்கு இத்தனை வருஷம் தெரியாத சிறுமைதான். அது மட்டுமில்லாமல் வித்வத் சமூகத்தில் நான் இதை பற்றி கேட்டு யாருக்கும் எதுவும் சொல்ல தெரியாதது நமக்கு நம்முடைய புராதன கலாச்சார விஷயத்தில் உள்ள ஞான குறைவையும் அஸ்ரத்தையையும் காட்டுகிறது. அந்த அளவுக்கு நம்முடைய ஸ்வதேச சாஸ்திர கல்வி கீழே போயிருக்கிறது. 15ஆம் நூற்றாண்டு வரை கொடிகட்டி பறந்த கட்டிகாஸ்தானங்களும் அந்த பெயரில்லாமலே நடந்து வந்த வேத சாஸ்திர வித்யாஸ்தானங்களும் அதற்கப்புறம் இந்த 5 நூற்றாண்டுகளில் இருந்த இடம் தெரியாமல் பெயரே மறந்து அர்த்தம் புரிந்து கொள்ள முடியாத அளவுக்கு நசித்து போயிருக்கின்றன என்றால் இது நமக்கு ரொம்பவும் குறைவு. போக்குவரத்து வசதி இல்லாத காலத்தில் 1000-2000 மைல் பிரயாணம் பண்ணி தேசத்தின் நானாபாக வித்தியார்த்திகளும் 1000-2000 பேர் கூடி 2000 வருஷ காலம் வளர்த்து வந்திருக்கிற வித்யாஸ்தாபனங்களைப் போல எத்தனையோ வசதி படைத்த நம் காலத்தில் வேண்டாததற்கெல்லாம் வெளிநாட்டு ட்ரிப், ட்ரெயினிங் என்று போய்கொண்டிருக்கிற இந்த காலத்தில் ஒன்று கூட இல்லை என்றால் தலைகுனிவாகத்தான் இருக்கிறது. 90-95 பேர் வேண்டுமானாலும் நவீன சயின்ஸுகள், பிசினஸ் கோர்ஸுகள் என்று இப்படி போனாலும் போகட்டும், 5%
நமக்கென்றே ஏற்பட்ட எத்தனையோ ஸ்வதேச சாஸ்திரங்கள் ஆத்மிகமாகவும் சமய சித்தாந்தமாகவும் வியாக்கரணமாகவும் கிராமர் தர்க்கமாகவும் லாஜிக் வைத்திய விஷயமாகவும் இன்னும் இப்போதுள்ள பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி அஸ்ட்ரானமி இன்ஜினியரிங் சம்பந்தமாகவும் கூட இருக்கின்றனவே. இவற்றில் எதையாவது கற்றறிந்து ஆராய்வதில் ஈடுபடக்கூடாதா என்று இருக்கிறது. ஸ்வதேச வித்தியைகளுக்கு திட்டம் 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 என்று பொருளாதாரத்துக்கே போட்டு 1000 கோடி கணக்கில் செலவழிக்கிற அரசாங்கம் கலாச்சாரம் கலாச்சாரம் என்று சொல்வதோடு நிற்காமல் அதில் 100 பங்கு இதற்காக திட்டம் போட்டால் கூட போதும். இம்மாதிரி ஸ்வதேசிய பூர்வ சாஸ்திரங்களுக்காக விஸ்வவித்யாலயங்கள் யூனிவர்சிட்டிகள் வைத்து ஸ்காலர்ஷிப் ஸ்டைபண்ட் எல்லாம் கொடுத்து படிப்பு முடிந்த பின்னும் ரிசர்ச்சுக்காகவும் ஆயுஷ் பர்யந்தம் இந்த படிப்பாளிகளுக்கு கிராண்ட் ஆகவும் பொருளுதவி செய்து நம்முடைய பெரிய ட்ரெடிஷனை போஷித்துவிட முடியும். ஆனால் இது சாஸ்திரோக்தமாக நடந்தாலே உண்மையான பிரயோஜனத்தை கொடுக்கும் என்பதை பார்க்கும்போது ராஜாங்கம் இந்த பொறுப்பை எடுத்துக்கொள்ளாமல் இருப்பதே ஒரு விதத்தில் தேவலை என்று நினைக்கும்படியாகவும் இருக்கிறது. சீர்திருத்த கொள்கை என்று சொல்லப்படுவதையே எல்லா அரசியல் கட்சிகளும் பின்பற்றுகிற சூழ்நிலையில் சாஸ்திரோக்தமான விதி நிஷேதங்களின்படி ராஜாங்க ஆதரவில் எதுவாவது நடக்க முடியுமா என்றே இருக்கிறது. ஆனபடியால் ராஜாங்கத்தை எதிர்பார்த்து கொண்டோ குறை சொல்லிக் கொண்டோ இல்லாமல் சாஸ்திராபிமானமுள்ள பொது ஜனங்களேதான் ஆனதை செய்வதில் நன்றாக ஈடுபட வேண்டும். ஜெய ஜெயசங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெயசங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெயசங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. இன்றைய குருவருளும் திருவருளும் 36வது பகுதியில் குரு குஹ வைபவம் அப்படின்ற தலைப்பில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். குருவாக குஹனே வந்து அவன் நடத்தி காட்டி சில லீலைகளை பற்றி நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். நம்ம எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருக்கோம், முத்துசாமி தீட்சிதர் சங்கீத மும்மூர்த்திகள் திருவாரூரில் பிறந்தவர். தியாகராஜர், ஷியாமா சாஸ்திரி, முத்துசாமி தீட்சிதர் 3 பேரும் திருவாரூரில் பிறந்தார். சிதம்பரநாத யோகி அப்படிங்கிறவரோட அவர் காசிக்கு போய் அங்கே எல்லாம் படிச்சுக்கிச்சு எல்லாம் முடிச்சுட்டோம். பெரிய பண்டிதராகி அவர் கொடுத்த ஒரு வீணையோட திருப்பி தென்னாட்டுக்கே வரும்போது திருத்தணிக்கு வரார். திருத்தணியில் அவர் படியேறி போகும்போது முருகனி சின்ன குழந்தையா வந்து வாயத்தரங்கம்னு சொல்லி ஒரு கல்கண்டு போடுறார் வாயில். அந்த கல்கண்டை வாயில் போட்டோன்னா முத்துசாமி தீட்சிதருக்கு கவித்துவம் வந்துவிடுறது. ஸ்ரீநாதாதி குரு குஹோ ஜெயத்தின்னு முதல் கீர்த்தனை பாடுறாரு. ஸ்ரீநாதாதி குரு குஹோ ஜெயதி ஜெயதி ஸ்ரீநாதாதி குரு குஹோன்னு முதல் கீர்த்தனை பாடுறார். அதுலேருந்து முருகனே அவருக்கு குருவாக வந்து, குஹனே குருவாக வந்து இவருக்கு உபதேசம் பண்ணினால தன்னுடைய எல்லா கீர்த்தனங்களையும் முத்திரை குரு குஹ. இப்போ தியாகராஜர் வந்து தியாகராஜனுத்த அப்படின்னு சொல்லுவார். ஷியாமா சாஸ்திரி வந்து ஷியாமகிருஷ்ண சோதரின்வர். இப்படி கோபாலகிருஷ்ணன் பார்த்தியார் பாலகிருஷ்ணன் அப்படின்ற பேர் வச்சுப்பார். இப்படி ஒருத்தர் ராமதாசர் அப்படின்னு வச்சப்ப பாபநாசன் சிவன். முத்துசாமி தீட்சிதர் குரு குஹ அப்படின்னு ஒரு முத்திரை வச்சிருப்பார். குரு குஹ அப்படின்னு சொல்லி வந்ததுன்னா அது முத்துசாமி தீட்சிதர் கீர்த்தனை. அதில் இன்னொரு என்ன லட்சணம் இருக்கும்னு சொன்னான்னாக்க, அவர் வந்து எந்த ராகத்தில் அந்த கீர்த்தனையை அமைச்சிருக்காரோ அந்த ராகம் பேரும் முக்காவாசி கீர்த்தனைகளில் இருக்கும். 2. 3வது அவர் விசிட் பண்ணாத க்ஷேத்திரங்களே கிடையாது. எந்தெந்த க்ஷேத்திரத்துக்கு போகிறாரோ அந்தந்த க்ஷேத்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த சுவாமி பேரில்
ஒரு அழகான கீர்த்தனை மத்தியமா காலத்தோடு சேர்த்து பண்ணியிருப்பார். அந்த கீர்த்தனைகளில் அந்த ஊரினுடைய விசேஷம், சுவாமியினுடைய விசேஷம், சுவாமி என்னென்ன அனுகிரகம் பண்ணுவாருங்கிறது, அவருக்கு எப்படிப்பட்ட பூஜைகள்லாம் பண்ணுறா, அவருக்கு என்னென்ன நைவேத்தியங்கள் பண்ணுறா, அந்த கோவிலுடைய நிர்மாண அமைப்புகள்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பல விஷயங்களையும் அந்த கீர்த்தனையை நம்ம கேட்டு அர்த்தத்தோடு புரிஞ்சுட்டு பாடினோம்னு சொன்னாக்க நமக்கு அந்த சரித்திரமே தெரியக்கூடிய அளவுக்கு அப்படி நவகிரக கீர்த்தனை பண்ணிருக்கார். 9 கிரகங்களுக்கும் கீர்த்தனை பண்ணிருக்கார். சூரியன்லேருந்து ஆரம்பித்து சூரியன் பேரில் சௌராஷ்டிரத்தில் நம்ம கேட்டிருக்கோம், சந்திரன் பேரில் அசாவேரியில் கேட்டிருக்கோம், செவ்வாய் பேரில் சுருட்டியில் கேட்டிருக்கோம், இப்படி ஒன்று புதன் பேரில் கேட்டிருக்கோம், வியாழன் பேரில் குரு மேலே கேட்டிருக்கோம், எல்லார் பேர்லையும் நம்ம கேட்டிருக்கோம். இப்படி அது மாத்திரம் இல்லாத நவாவர்ணங்கள் பாடியிருக்கார். அபயாம்பா நவாவர்ணம் பாடியிருக்கார். அதில் ஒரு கடைசி கீர்த்தனை கூட மணிப்பிரவாளமாக பாடியிருப்பார். மணிப்பிரவாளம்னா பல லாங்குவேஜை கலந்து பாடுறது, தமிழ், தெலுங்கு, சம்ஸ்கிருதம், இப்படி எல்லாத்தையும் கலந்து ரொம்ப ஒரு பாடல் ரொம்ப அழகாக இருக்கும். நீங்கள் அந்த கோவில் அபயாம்பா சன்னதியை சுற்றி வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மார்பிள் ஸ்டோனில் கூட இந்த கீர்த்தனைலாம் எழுதியிருப்பா. அதே மாதிரி திருவாரூரில் கமலாம்பா மேலே நவாவரணம், அது ரொம்ப பிரசித்தமானது. கமலாம்பா நவாவரணம் நவராத்திரியும் போது எல்லாரும் அந்த ஒரு நாள் ஒரு கீர்த்தனையாக அதை பாடுவார். சில சமயம் 9 கீர்த்தனைகளையுமே ஒரு கச்சேரியாக வச்சு பாடுறது உண்டு. ஒரு சில பேர் அன்றைய தினம் என்ன கிழமையோ அதுக்கு உண்ட நவகிரக கீர்த்தனையையும் அதே மாதிரி கமலாம்பா நவாவரணத்துலேருந்து ஒரு கீர்த்தனையும் கச்சேரியில் பாடிட்டு இருந்தவா மதுரை மணியர் மாதிரி இருக்கிறவாள்லாம், அப்படி இருக்கிறவாள்லாம் நிறைய பேர்லாம் இருந்திருக்கா. அப்படி தீட்சிதர் கடைசி காலத்தில் கடைசியாக எழுதின கீர்த்தனை பூர்வி கல்யாணத்தில் மீனாட்சி மேமுதம் தேகி அப்படின்னு சொல்லுவாள். அவர் கடைசி காலத்தில் அந்த கீர்த்தனையை கேட்டுட்டே தான் அம்பாளுடைய திருவடி அடைஞ்சார்னு கூட சொல்லுவாள். அவருக்கு குருவாக விளங்கியவன் முருகன் தான். அந்த முருகன் நிறைய பேருக்கு குருவாக இருந்திருக்கான். அருணகிரிநாதருக்கு அவர் எத்தனையோ தப்பு காரியங்கள்லாம் பண்ணி கடைசியில் வாழ்க்கை வெறுத்து போய் கோபுரத்து மேலேருந்து திருவண்ணாமலையிலேருந்து குதிக்கும்போது கீழே அவரை தாங்கி பிடிச்சி அவருக்கு உபதேசம் பண்ணி என்னை பாடுன்னு சொன்னது. அதுக்கப்புறம் அருணகிரிநாதர் திருப்புகழ் முழுக்க பாடினது. அப்புறம் ஒரு காலகட்டத்தில் அவர் கிளியாக உட்காந்துட்டு முருகனுடைய தோல்லையே கந்தர் அனுபூதி பாடினது. அதெல்லாம் ரொம்ப ஒரு அசாத்தியமான இது. அவருடைய அருணகிரிநாதருடைய திருப்புகழ் எல்லாமே பார்த்தோன்னா ஒன்று ஒரு சந்தத்தில் இருக்கும், ஒரு விதமான லயத்தில் அது போயின்னு இருக்கும். அதில் எத்தனையோ தாளங்கள் அதில் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாள். சம்ஸ்கிருதமும் கலந்தே அதில் இருக்கும், கட்டமிட்டான்னு இருக்கும். அது அவ்வளோ சுலபமாக குருவனுடைய இது இல்லாத அதை கற்றுண்டு பாடுறதுங்கிறதோ புரிஞ்சுக்கிறதுங்கிறதோ ரொம்ப கஷ்டம். ரொம்ப நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு திருப்புகழ்னு 6 முகத்தையும் சொல்கிற மாதிரி நம்ம எல்லாரும் பார்த்துருப்போம். ஏறுமயில் ஏறி விளையாடு முகம் ஒன்று, ஈஸ்வருடன் ஞானமொழி பேசு முகம் ஒன்று, கூறுமடியார் ஒரு தீர்க்க முகம் ஒன்று, குன்றுருவ வேல் வாங்கி நின்ற முகம் ஒன்று, மாறுபடு சூரரை வதைத்த முகம் ஒன்று, வள்ளியை மனம் உணர வந்த முகம் ஒன்று, 6 முகம் ஆனபொருள் நீ அருளல் வேண்டும் ஆதி அருணாச்சல பெருமானே அப்படின்னு சொல்லி இந்த இது எல்லாருக்கும் தெரியும். அபகார நிந்தை பட்டுழலாதே, அறியாத வஞ்சரை துதியாதே, உபதேச மந்திர பொருளாலே உனை நான் நினைந்தருள் பெறுவேனோ, இவமாம் முகந்தன கிளையோனே, இமவான் மடந்தை உத்தமி பால ஜபமாலை தந்த சத்குருநாதா திரு ஆவினன்குடி பெருமாளே. திரு ஆவினன்குடிங்கிறது பழனிக்கு இருக்கிற அந்த பெருமாளை பற்றி பாடுற அங்கேயும் முருகன் இருக்கு. அதில் ஜபமாலை தந்த சத்குருநாதாங்கிற அவன் முருகனையே குருநாதன் அப்படின்னு சொல்கிறார். கந்தர் அனுபூதியில் அடிச்சில் உருவாய் அருவாய் உளதாய் இலதாய் மறுவாய் மலராய் மணியாய் ஒளியாய் கருவாய் வீராய் கதியாய் விதியாய் குருவாய் வருவாய் அருள்வாய் குஹனி, நீ குருவாக எனக்கு அருள் தர வேண்டும் என்று அப்படி அவனை குருவாகவே எத்தனை பாடியிருக்கார். இது குமரகுருபரர்னு உத்தர்ந்தார். அவருக்கு ஊமையாகவே பிறந்தவர். திருச்செந்தூரில் தான் அவருக்கு பேசுறதுக்கு அவருக்கு சக்தியை பகவான் கொடுத்தான். அவர் என்ன பண்ணினார் அப்படின்னாக்கா நிறைய முருகன் மேலே நிறைய எல்லாம் பாடிண்டே வந்தார். கடைசியில் முருகன் பிரத்யக்ஷம் அவருக்கு காசி வரைக்கும் போனார். காசி ராஜா அவனுக்கு என்ன வேணும்னு கேட்டான். காசி ராஜாட்ட போய் அவனுடைய லாங்குவேஜிலே பேசினார். கலைவாணி மேலே ஒரு பெரிய இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கார். ராஜா அவனுக்கு என்ன வேணும்னா நாளைக்கு சொல்கிறேன்னார்.
முருகனை கேட்டார், என்ன கேட்கலான்னு. நீ வந்து ஒரு மடம் கட்டிக்கிறதுக்கு இடம் கேளேன்னார். சரி, மடத்துக்கு எப்படி இடம் கேட்கறதுன்னு, உன்னோட மயில் அனுப்பு, அது ஒரு வட்டம் போட சொல்லு, நான் அந்த இடத்த வாங்கிக்கிறேன். வேண்டாம் வேண்டாம், மயில் நேராக தான் போகும், அது வட்டம்லாம் போடாது, ஏற்கனவே நான் ஒரு அது வட்டம் போட்டு தான் நான் மாட்டின்ட்டேன், எனக்கு அப்பா அம்மாவை சுற்றி வராது, அது உலகத்தை சுற்றி வரேன்னு போயிடுத்து. கடைசியில் வந்து அண்ணா கிட்ட தோற்று போயிட்டேன், அதெல்லாம் வேண்டாம், நான் வந்து எங்கள் மாமாட்ட சொல்லி கருடன் அனுப்புறேன்னு சொல்லி மறுநாள் கருடன் வந்து காசி முழுக்க ஒரு வட்டம் போட்டு கொடுத்தான். உடனே ராஜா நடுநடுங்கி போயிட்டான். இவர் சொன்னேன், எனக்கு அப்படி பேராசெல்லாம் கிடையாதுப்பா, முருகன் அருள நான் நன்னா இருக்கேன், எனக்கு ஒரு மடம் கட்டிக்கிறது மொத்தம் ஒரு இடம் கொடுன்னு சொல்லி அவர் வந்து ஒரு சின்ன மடம் மாத்திரம் கட்டின்றார்னார். அவர் நிறைய குமரகுருபர் நிறைய இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கார், முருகன் மேல் நிறைய பண்ணியிருக்கார். அதுக்கு அதே மாதிரி தமிழ்நாட்டில் நக்கீரர், முக்கால்வாசி பார்த்தோன்னா முருகனுடைய அருள் எல்லாருக்குமே நிறைய பேர் வந்து தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவாளுக்கு தான் கிடைச்சிருக்கு தான் தெரியுது. நக்கீரர் திருமுருகாற்றுப்படை அப்படின்னு எழுதினார். பாம்பன் சுவாமிகள்னு ஒருத்தர், அவர் சண்முக கவச்சம் பண்ணியிருக்கார், அவருக்கு பிரத்யட்சமாக சுவாமி அவரோட பேசுவார் அப்படின்னு சொல்லுவார். தேவராய சுவாமிகள்னு ஒருத்தர் இருந்திருக்கார், அவர் வந்து ஷஷ்டி கவச்சம் 6 படை வீட்டுக்கும் 6 ஷஷ்டி கவச்சம் எழுதியிருக்கார். ஆனால் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச வந்து மெயினாக திருச்செந்தூரை பற்றி பாடிருக்கக்கூடிய நம்ம சூலமங்கலம் சகோதரர்கள் அதை ரொம்ப பிரபலப்படுத்தியிருக்கார். ஷஷ்டியை நோக்க சரவண பவனா சிஷ்டர் குதவும் செங்கதிர் வேலும், இது நமக்கு தெரியும். கிட்டத்தட்ட ரொம்ப வேகமாக சொன்னோன்னு கூட 5 நிமிஷத்தை சொல்லிடலாம், 1 மணி நேரத்தில் 12 சொல்லிடலாம், ரொம்ப அழகானது. அதை சொல்லிட்டோன்னு சொன்னால் நமக்கு எந்த வியாதியுமே வராது, உடம்பு முழுக்க ஒரு கவச்சம் மாதிரி இருக்கும் அது. அவர் வந்து பாலதேவராயன்னு அவர் தன்னுடைய முத்திரை வச்சுட்டார். இதை விட இன்னொரு வேடிக்கை என்னன்னு கேட்டேன்னா, ஔவையாருக்கு தான் ரொம்ப பெரிய புலமை மிகுந்தவள்னு ஒரு எண்ணம் வந்துடுத்து. ஒரு நாளைக்கு என்ன பண்ணாருன்னா, அவர் போகிற வழியில் ஒரு நாவல் மரம் இருந்தது, அது மேலே முருகன் வந்து ஒரு சிறுவன் மாதிரி உட்காந்துட்டு, ஏ பாட்டி எங்கே போகிறேன் அப்படின்னு வம்புக்கு எடுத்தான். வம்புக்கு எடுத்து கொஞ்சம் பழம் சாப்பிட்றியான்னா, சரி சாப்பிட்றேன்னா, உனக்கு சுட்ட பழம் வேணுமா சுடாத பழம் வேணுமான்னு கேட்டான். இது என்னது நாவல் பழத்தில் சுட்ட பழம் சுடாத பழம் இருக்குது, எனக்கு சுடாத பழமாகவே கொடுன்னு. உடனே மரத்தை உருக்கினான் அந்த பையன், கீழே எல்லாம் நல்லா கனிந்த பழமாக விழுந்தது, எல்லாம் மணலில் விழுந்துடுத்து. அப்பா பாட்டி எடுத்து அதை என்ன பண்ணான்னா ஊதினான், ஊதி சாப்பிட்டா. என்னென்னா மணல்லாம் போகிறதுக்காக ஊதினா. முருகன் கேட்டான், பாட்டி ரொம்ப சுடுறதா பழம்னா. அப்போ தான் அவளுக்கு சுட்ட பழம்னா கனிந்த பழம்னு அர்த்தம் போல் இருக்கு, இது கூட நமக்கு புரியாத போச்சே, முருகா நீ இப்படி ஒரு குருவா வந்து எனக்கு இப்படி இந்த விஷயத்தை உணர்த்ததுக்காக தான் வந்தியா அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுண்டா. முருகன் மேலெல்லாம் பாடினான்லாம் சொல்லுவா. பரமேஸ்வரனுக்கே குருவாக இருந்திருக்கான்றது நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லையா. ஒரு சமயத்தில் வந்து பிரம்மா அவரை மதிக்காத போனதாகவும் அவரை பிடிச்சி உள்ளுக்குள்ள குகையில் தள்ளி விட்டுட்டார். அப்போ பரமேஸ்வரன் வந்து இவனை விட்டுடுன்னு சொல்கிற போது பிரணவத்துக்கே அர்த்தம் தெரியல இவருக்கு, இவர் போய் என்ன படைப்பு தொழில் பண்ணுறார், அதனால தான் உள்ளே போட்டேன்னா. பரமேஸ்வரன் சார் உனக்கு தெரியுமாண்ணா, எனக்கு தெரியும்ண்ணா, எனக்கு சொல்லுன்னா. அது மாதிரி கண்ணாபண்ணெல்லாம் கேட்டாலும் சொல்ல முடியாது, சிஷ்ய பாவத்தில் கேட்ட என்ன குருவா நீ ஏற்றுண்டான்னா நான் சொல்கிறேன்னார். அப்போ தான் சுவாமி மலையில் முருகன் வந்து குருவாகும் சிவனுடைய தோளில் உட்கார்ந்துட்டு அவருடைய வலது காதில் பிரணவத்துக்கு அர்த்தத்தை உபதேசம் பண்ணதாக சொல்லுவா. அப்பனுக்கே உபதேசம் செய்த தகப்பன் சுவாமியாக சுவாமி மலையில் இருக்கக்கூடிய முருகன் அங்கேயும் குருவா தன்னை காமிச்சுக்கிறார். ஆதிசங்கருக்கு ஒரு சமயத்தில் ஒரு வைத்த பலியோ ஏதோ வந்தபோது திருச்செந்தூரில் அவர் வந்து சுப்பிரமணிய புஜங்கம் பாடுறார். அப்போ அந்த ஊரில் இலை விபூதி, பன்னீர் இலைன்னு சொல்லி அதில் தான் விபூதி வச்சு சுவாமிக்கு அபிஷேகம் பண்ண விபூதியை கொடுப்பா. அந்த விபூதியை அவர் வந்து ஸ்வீகரணம் பண்ணி பிரசாதத்தை எடுத்துட்டதுனால அவருக்கு வியாதி குணமாச்சுன்னு சொல்லுவா. நம்ம சமீப காலத்தில் பார்த்த பெரிய முருக பக்தர் யாருன்னா வாரியார் சுவாமிகள். பிரத்யக்ஷம் அவர் முருகனை பற்றி அவர் சொல்லாத விஷயங்களே கிடையாது. அவர் வந்து ஒரு சமயம் கடைசியில் வெளிநாட்டில் போய் உபன்யாசம் பண்ணிட்டு திருப்பி வரும்போது விமானம் கீழே இறங்கிறதுக்கு முன்னாடி ஆகாசத்துலேருந்து முருகன் அவரை கூட்டின்னு போயிட்டான், தன்னுடைய மயில் மேலே ஏற்றின்னு போயிட்டான். இந்த ஆகாயமான மனுஷன் மண்ணை தானே பறக்கிறது, நாவா என்னோட மயில் மேலேயும் ஒன்று ஏற்றிக்கிறேன், நேராக அங்கேருந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டான். ஏரோப்ளேன்லேருந்து தன்னுடைய மயில் மேலே ஏற்றின்ட்டு தன்னுடைய இடத்துக்கு அழிச்சுன்னு போயிட்டான்னு சொல்லுவான். அப்படி முருகன் வந்து குகன் வந்து குருவாக இருந்து இத்தனைய பேருக்கு வந்து அருள் பண்ணியிருக்கான், உபதேசம் பண்ணியிருக்கான். குருவாகவே இருந்து திருவருளை பொழிந்த ஆறுமுகன் அவனுடைய திருவடிகளை நாமும் பற்றி கொண்டு நாமும் அவனை குருவாய் வருவாய் அருள்வாய் குகனே என்று வேண்டிக் கொள்வோமாக. அவனுடைய திருவருளுக்கு பாத்திரமானமானாக்க அருமுகன் துணை இருக்க நமக்கு வேறு எந்த துணையும் தேவையில்லை.
ஏன் அப்படின்னு கேட்டாக்க, ஆறுமுகம் படைத்தோனை அன்றியாம் இவ்வுலகில் வேறு முகம் படைத்தோரை வேண்டுவதோ ஏதுமில்லை, மாறுதலை ஏற்றவனை மாசரவே பணிவார்கள் ஆறுதலை பெறுவதும் அவனியிலே மெய்யென்றோ அப்படின்னு ஒருத்தர் சொன்னார். அந்த அறுமுகனுடைய பதத்தை அடைந்தோமானால் நமக்கு எந்த விதமான கவலையோ பயமோ எதுவும் கிடையாது, யமபயம் கூட கிடையாது அப்படின்னு சொல்றதுனால நாமளும் அந்த அறுமுகனை வழிபடுவோமாக என்று சொல்லி மேலும் பல குருமார்களை பற்றி வருகிற நிகழ்வுகளில் பார்க்க இருக்கிறோம். ஜெய ஜெயசங்கர ஹரஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நமஹ. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்வகம். இந்த நாகப்பட்டினத்துலேயும் மழை இல்லை, ரொம்ப நாளாக மழை இல்லாதிருந்து இந்த ஜனங்கள்லாம் கஷ்டப்பட்டுருந்தா. அந்த கோவில் குளத்தில் இந்த தெப்போத்சவம்லாம் நடக்கும். இந்த தெப்பம் விடுறதுக்கு கூட தண்ணி இல்லாத வறண்டு போயிடுத்து. அந்த ஜனங்கள்லாம் ரொம்ப வருத்தப்பட்டா. இத்தனை பெரிய குளத்தில் தெப்பத்துக்கு விடுறதுக்கு தெப்போத்சவம் பண்ணுறதுக்கு முடியாத தண்ணி இல்லாத இருக்குது அப்படின்னா பெரியவா என்ன பண்ணா, ஒரு நாளைக்கு இறங்கி போனால் அந்த குளத்தில் துளியூண்டு இப்படி குட்டை மாதிரி தேங்கி கிடக்கு. மழை தண்ணி தேங்கினாப்பில் அதில் தேங்கியிருக்கு. அதில் போய் பெரியவா இறங்கி நின்றுட்டு காலை வச்சுட்டு ஜபம் பண்ணினா ஆகாசத்தை பார்த்துட்டே ஜபம். கொஞ்ச நேரம் தியானம் பண்ணிட்டு ஜபம் பண்ணிட்டு மேலே ஏறினாலோ இல்லையோ, எங்கேருந்து தான் மேகம் வந்தது, எப்படி தான் மழை கொட்டியதுன்னு தெரியல. அந்த குளம் ஃபில்லப் ஆகி தெப்போத்சவம் பண்ண முடியுமா ஆயிடுத்து. இதை பார்த்து இந்த செல்லம்மா அப்படின்னு இந்த ஒரு அம்மா நூறுணி அனந்தகிருஷ்ணா அந்த அம்மா சொல்லுவோம், கண்ணால் பார்த்துன்னு பெரியவா போய் காலை வச்சு அந்த கட்டவரில் அந்த தண்ணியில் நினச்சிண்டு இவ ஆகாசத்தை பார்த்துன்னு ஜபம் பண்ணினா என்ன பண்ணினான்னு தெரியாது. ஆனால் உடனேயே மழை வந்துடுத்து. அதுக்கு அந்த அம்மா வியாக்கியானம் பண்ணுவோம், என்ன பண்ணியிருப்பா, இந்திரனை கூப்பிட்டு ஆர்டர் போட்டிருப்பா, மரியாதையாக மழை பெய்ய போறியா இல்லையான்னு அவனுக்கு ஆர்டர் போட்டிருப்பா. இதுதான் அவள் ஜபம் பண்ணணும், இவள் தியானம் பண்ணணும் அப்படின்பா. அப்படி இல்லாமல் அந்த காலத்துலேயும் நடந்திருக்கு. அதை போல தான் நீங்கள் இந்த வேணிபிராபுரத்துலேயும் பெரியவா இங்கே ஜபமும் ஒன்றுமே பண்ணலை. அந்த உள்ள காலை எடுத்து வச்சோடனே எல்லையில் வந்தோடனே பாதம் பட்டோடனே மழை கொட்ட ஆரம்பிச்சுடுத்தோம். அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து குடித்தினிங்கிற இடத்துக்கு வந்தால், அந்த குடித்தினியில் நித்யானந்த சுவாமி மடம் அப்படின்னு ஒரு இடம். அங்கே ஒரு நித்யானந்தர் அப்படின்னு ஒரு பெரிய மகான் இருந்திருக்கிற அவரோட மடம். அந்த நித்யானந்த சுவாமி மடத்தில் தங்கியிருந்தால் பக்கத்தில் அது ஒரே ஹரிஜன காலனி. இந்த ஹரிஜன காலனிக்கு நடுப்புற இந்த மடம் இருக்குது, அதில் தங்கியிருந்தால். அந்த குடித்தினியில் இருக்கிறதே பெரியவாள்கிட்ட காசி கண்ணன் அப்படின்னு கைக்கிரம் பண்ணியிருந்தார். அப்புறம் என்ஃபீல்டில் உத்தியோகமாக இருந்தார், கோழைக்கால் தியாகராஜன் அப்படின்னு. இந்த ரெண்டு பக்தா இவாள்லாம் பெரியவாளோட யாத்திரையில் கூட போனவா. இவா என்ன பண்ணா, பக்கத்தில் ஒரு ஓடுறது, அதில் ஸ்நானம் பண்ணிட்டு வரலான்னு இவருடைய இடத்துல கிளம்பி போயிருக்கா. இவா ரெண்டு பேரும் போயிட்டு வந்தால் அது பெரிய ஹைவேஸ் நடுப்புற ரோடெல்லாம் இருக்கும், ஒரே டிராஃபிக்காக இருக்கும். இப்போ தான் எல்லா இடத்துலையும் பிரமாதம் ரோடெல்லாம் போட்டு இந்த பக்கம் போகிற வழி அந்த பக்கம் வர வழி இதெல்லாம் வச்சுருக்கா. அந்த காலத்தில் 78 ஒரே ஒத்தடி பாதை மாதிரி இருக்கும். பெரிய ஹைவேஸ் எல்லாமே ஒன்றும் அகலம் இருக்காது. அதில் பல லாரி போயின்னு இருக்கும், அது போயின்னு இருக்கும், இது போயின்னு இருக்கும். இவன் குளிச்சுட்டு வரத்தை பார்த்தா ஒரு அந்த இருட்டில் தெரியல போல இருக்கு. அப்படி லாரி மேலே மோதுற அளவுக்கு வந்துடுத்து. எதேச்சியாக அவள் பார்த்துட்டு அந்த நகர்ந்துனுட்டா லாரி போயிடுத்து. இவாளுக்கு அந்த பயம் பீதி வந்துடுத்து. ஒரு நிமிஷத்தில் உயிர் தப்பிச்சோம், இல்லைன்னாக்க நாம் ரெண்டு பேரும் இந்த ரோட்லேயே க்ளோஸ் ஆகிருக்கலாம் அப்படின்ட்டு உடனே வந்து அப்புறம் பெரியவாள்கிட்ட சொல்லி, நல்ல வேலை ஒரு நிமிஷத்தில் நாங்கள் உயிர் தப்பிச்சோம், இல்லையா நாங்கள் லாரியில் மட்டும் போயிருக்கலாம். பெரியவா அனுகிரகம், பெரியவா கைங்கரியம் பண்ணணும்னு பாக்கியம் இருக்கே, பெரியவா விட்டுருவாளா? இது மாதிரி ரிஸ்கெல்லாம். ஏன்னா இதை எதுக்கு சொல்கிறேன்னு அப்படின்னா, பெரியவா யாத்திரை பண்ணிட்டு போகிறதே ராத்திரியில் நடந்திருக்கா, வெடிகாரத்தால் நடந்திருக்கா. வெடிகாரத்தில் 3 மணிக்கெலாம் என்ன நடக்க ஆரம்பிச்சிருவா. எல்லாம் இருட்டு தான், ஹைவேஸ்லாம் என்ன தானே ஸ்ட்ரீட் லைட் இருக்குமா, ஒன்றும் இருக்காது. லாரி டிராஃபிக் இருக்கும், பஸ் போகும், என்னெல்லாமோ டிராஃபிக்லாம் இருக்கும். இத்தனைக்கும் நடுப்பரை தாண்டின்னு தான் போயிருக்கு. எவ்வளவு ரிஸ்க்கு. ஆனாலும் ஒன்றும் ஆகலை, ஒரு அசம்பாவிதம் நடக்கலை. இப்படி இல்லாம தான் வந்திருக்கு. அப்படின்னா காரணம் சத்தியசந்தனான சர்வேஸ்வரன பெரியவா அதை லீட் பண்ணிட்டு போகிறதுனால அவளோட சந்நிதி விசேஷம் எல்லாரையும் காப்பாற்றுறது. அப்படி இந்த குடித்தினி அப்படிங்கிற இடத்த கேள்விப்பட்டோன்னே இந்த நிகழ்ச்சி ஞாபகம் வந்தது. அப்படி குடித்தினியில் இருந்துட்டு பெரியவா தோர்ணக்கல் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. இந்த தோர்ணக்கல் ரொம்ப
பிரசித்தமான இடம். அந்த தோரணக்கல்லை வரத்தே ஒரு கார் ஷெட்டில் பெரியவா தங்கியிருக்கா. இந்த தோரணக்கல் வந்தாக்க அப்போ என்ன ஆச்சு அப்படின்னு, மொரார்ஜி தேசாய் அப்படின்னு பிரதம மந்திரியாக இருந்தார். அவர் பெரியவா தரிசனத்துக்கு வரணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு பெரியவா தரிசனத்துக்கு வந்தார். இன்னும் பல பேர், பல அரசியல் தலைவர்கள்லாம் வந்து தேவராஜர்ஸ் முதலான பலர்லாம், பாராமச்சந்திரன் முதலானவெல்லாம் இந்த மொரார்ஜி தேசாயோட வரா. மொரார்ஜி தேசாயை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா ரொம்ப ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வேர்டு, நேர்மையானவர், தீவிரமான காந்தியவாதி. அவர் ரொம்ப டஃப் மேன். எதையும் அதிகமாக நம்பியுமே ஒன்றும் பண்ண மாட்டார். ஆனால் பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப அசாத்திய பக்தி. இந்த தோரணக்கல்ல வந்து பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணி இந்த கார் ஷெட்டில் ஒரு பெரிய பிரைம் மினிஸ்டராகவெல்லாம் வர அப்படின்னா பெரியவாளை எங்கே வந்தால், பெரியவா எங்கே இருக்காளோ, மாட்டுக்கொட்டாயிலையோ உண்மை கார் ஷெட்லேயோ இடிஞ்ச இடத்துலையோ மண்டபத்தில் எதுவாக இருந்தாலும் சரி, இனிமேல் யார் வரவாளோட முக்கியத்துவத்தை வச்சுன்னு பெரியவா அதுக்காக ஒன்றும் பெருசாக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க மாட்டா. அதாவது ஞானிகள் அப்படின்னாலே இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு காமிச்சாப்பில் இருக்கும். ஏன்னா அங்கே ஒன்றுமே முக்கியத்துவம் கிடையாது. ஏன்னா பிரம்மம் ஒன்று தான் சத்தியம் அப்படிங்கிறது, இந்த ஜெகன் மித்யா அப்படிங்கிறது. அதுக்கப்புறம் இந்த ஜெகத்தில் இருக்கிற அதுக்குள்ளே இருக்கிற விஷயங்களுக்கு என்ன, இதுன்னு பெருசு என்ன, பிரைம் மினிஸ்டர் என்ன, ராஜா என்ன, அரசன் என்ன, ஆண்டி என்ன, நீ என்ன, நான் என்ன, உயர்வு என்ன, தாழ்வு என்ன, ஒன்றும் இல்லையோ இல்லையோ. இதை வாயால் மட்டும் வார்த்தையாக சொல்லாத அப்படியே நடைமுறையிலையும் நடத்தி காமிப்பா பெரியவா. இந்த கார் ஷெட்டில் ஒரு பிரைம் மினிஸ்டராக இருக்கிறவர் இந்த மொரார்ஜி தேசாய் தரிசனம் பண்ணுறார். கார்த்தால 10:30 மணிக்கு வந்தவர் வேறு ஒன்றும் இல்லை, ஒன்றும் பேச்சு இல்லை, ஏச்சில்லை, ஒன்றும் இல்லை. இது மாதிரி வந்திருக்காரு எல்லாம் சொன்னால் பார்த்தா அவர் என்ன ஒரே ஒரு பிரார்த்தனை பெரியவாள்கிட்ட பண்ணா, பெரியவா சன்னதியில் கொஞ்சம் நேரம் நான் தியானம் பண்ணணும், மெடிடேட் பண்ணணும், பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணணும். வந்தவர் நேரம் வந்தோடனே பெரியவா பாதத்தை தொட்டு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு எல்லாம் பண்ணிட்டு பெரியவாளும் உத்தரவு பண்ணால் பெரியவா பாட்டுக்கு மௌனமாக விஷாத உட்காந்துருக்கா தட்சிணாமூர்த்தியா. இவரும் ஏத்தாப்புல சனகாதி மகர்ஷிகள் மாதிரி இவரும் விஷாத உட்காந்து 45 நிமிஷம் 3/4 மணி நேரம் பெரியவா சந்நிதியில் தியானம் பண்ணினர். அவர் கிளம்பி போயாச்சு. இது அவரோட பக்தியோட வலிமையை காமிக்கிறது. எதுக்கு வரணும் பெரியவா சந்நிதிக்கெல்லாம் போனால் என்ன பண்ணணும்? நமக்கு இனிமேல் மெட்டீரியலிஸ்டாக லௌகீகமான விஷயங்களை பேசுறதுக்கு கேட்கறதுக்கு அங்கே போகணும். இந்த லௌகீகெல்லாம் மறக்கிறதுக்கு நம்மளை விடுறதுக்கு தான் அந்த சந்நிதி வேணும். அப்படிதான் இங்கே மொரார்ஜி தேசாய் வந்து இந்த தோரணக்கல்ல பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணிட்டார். அதுக்கப்புறம் பெரியவா தாரா நகரம் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு ராத்திரி ஸ்டே பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டா. அந்த தாரா நகரத்தில் வரத்தே பேருக்கு ஏத்தாப்புல என்ன ஒரே தாரையாக அந்தர்தாரையாக கொட்டுறது, கடுமையான மழை அந்த தாரா நகரத்துக்கு வந்தா. அப்போது என்ன பண்ணார், ஷாண்டூர் மகாராஜா, இந்த மொரார்ஜி தேசாய் வரத்தே ஷாண்டூர் மகாராஜாவும் அங்கே கூட வந்துட்டார். ஷாண்டூர்னு அங்கே பக்கத்தில் ஒரு சம்ஸ்தானம், அந்த சம்ஸ்தானத்துக்கு ராஜாவாக இருந்தவா. அதுக்கப்புறம் எம்பி முதலான பதவிகள் எல்லாமே இருக்கிறவா. பெரிய ராஜவம்சம். பெரியவாள்கிட்ட அப்படி ஒரு பக்தி. இந்த ஷாண்டூர் ராஜா வந்து பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணினார். தோரணக்கல் வந்துட்டா, தாரா நகரம் வந்துட்டா, பக்கத்தில் தான் ஷாண்டூருக்கு. பெரியவா ஷாண்டூருக்கு வரணும் அப்படின்னு விஜயம் பண்ணணும்னு பிரார்த்தனை பண்ண பெரியவா ராஜாட்ட கேட்குறா, நான் உங்கள் ஊருக்கு வரணும்னா நான் ஒன்று கேட்பேன், வாங்கி கொடுத்தா வருவேன்னு. இந்த குழந்தைகள்லாம் சொல்லுமே, நான் படிக்கணும்னா இதை வாங்கி கொடுக்கணும், அதை வரணும். அது மாதிரி குழந்தை மாதிரி பெரியவா கேட்குறா ராஜாட்ட, உங்கள் ஊருக்கு வரணும்னா நான் ஒன்று கேட்பேன், இதை வாங்கி கொடுத்தீங்கன்னா வருவேன்னு. ராஜா காத்துன்ட்ருக்க, எதை வேணாலும் கேட்கட்டும் கொடுக்குறேன், பெரியவா பாதம் பட்டா போகிறோம் வரணும் அப்படின்னு. என்ன கேட்க போகிறாளாக்குன்னா பெரியவா கேட்டது என்ன தெரியுமோ, தன் கூட இருக்கிற 5-6 பேரை காமிச்சு இவாளுக்கெல்லாம் காலுக்கு என்னோட நடந்து வரா, ரொம்ப சிரமப்படுறா, அதனால் அவளுக்கு ஆளுக்கு ஒரு ஹவாய் செப்பல் வாங்கி தரையா அப்படின்னு. கூட வந்த 6 பேருக்கு ஹவாய் செப்பல் வாங்கி கொடுத்தீங்கன்னா நான் உன் ஊருக்கு வரேன் அப்படின்னு. நாமளாக இருந்தால் என்ன கேட்போம், உங்கள் ஊருக்கு வரணும்னா எனக்கு எத்தனை ரூபா தருவேன், எத்தனை லட்சம் தருவேன், என்ன காணிக்க தருவேன் அப்படின்னு தானே நாம் கேட்போம். ஆனால் பெரியவா கேட்குறது என்னென்ன, தன்னோட கூட கைங்கரியம் பண்ணுறவாளுக்கெல்லாம் பாதம் நோக நடந்து வரா அப்படிங்கிறதுனால தாயிற் சிறந்த தயாவான தத்துவம், இவாளுக்கெல்லாம் ஒரு ஹவாய் செப்பல் வாங்கி கொடுத்தா நான் உன் ஊருக்கு வரேன் அப்படின்னு. ராஜா நிஜமாவே ஆச்சரியப்பட்டு போயிட்டார். என்னமோ கேட்க போகிறாளுக்கும் ஏதோ கேட்க போகிறாளுக்கும் அப்படின்னா பெரியவா இதை கேட்குறா அப்படின்னு. அவர் உடனே வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்துட்டார். மறுநாளைக்கு கிளம்புறா. கிளம்பினா வெளியில் வந்தாச்சு. வந்து பார்த்தா
இந்த ஏகாம்பரம் முதலான பக்தாள்லாம் ஒருத்தரும் காலில் பாதுகை போட்டுக்க, ஒன்றும் செருப்பு போட்டுக்கல. ராஜா கொடுத்தாரோலே ஏன் போட்டுக்கல அப்படின்னா, அவள்லாம் சொன்னா பெரியவாளோட இப்போ கூட நடந்து வரத்தே யாரானு செருப்பு போட்டுன்னு நடந்து வர முடியுமா, அதனால எங்களுக்கு அப்படி பழக்கமும் இல்லை, சங்கோஜமா இருக்கு, போட்டுக்க மாட்டோம் அப்படின்னா. உடனே பெரியவா என்ன பண்றான், இவர் நீங்களாம் செருப்பு போட்டுன்னு என்னோட நடந்து வரதான் தான் நான் இனிமேல் ஃபர்தராக கண்டினியூ பண்ணுவேன், இல்லையா இந்த இடத்த விட்டு அசைய மாட்டேன். அந்த வழியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப, இப்போ போனால் கூட அப்படி ஒரு கரடு மட்டும் இருக்கும். பல ரோடெல்லாம் இருந்தால் கூட இந்த பெல்லாரியிலேருந்து ஆரம்பித்து பல இடங்கள்லாம் அந்த அயன் ஓர் மைன் இருக்கிறதுனால, சுரங்கம் இருக்கிறதுனால, அந்த சுரங்கத்திலேருந்து அதெல்லாம் அந்த தாது பொருள்லாம் வெட்டி 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 லாரி டிராஃபிக் எக்கச்சக்கமாக இருக்கும். ராப்பகல லாரி போயிட்டே இருக்கும். இப்படி டிராஃபிக், ஹெவி டிராஃபிக் இருந்து இந்த இருந்தனால ஒரே செக்கச்செவேன்னு மண்ணாக இருக்கும், புழுதியாக இருக்கும். அப்படியே கல்லுன்னா சரள சரள சரளையாக கல், நடந்து போகிறதுக்குள்ளே சிரமமாக தான் இருக்கும். எப்படிதானும் கூட இருக்கிறவாள்லாம் போனாலோ தெரியாது. நிஜமாவே ஆச்சரியம்தான். பெரியவா அது பிரம்மஜானி, மகா தபஸ்வி, ஜிதேந்திரியன், இந்திரிய நிகிரகம் பண்ணவா அவள் இப்படி போனால் போகலாம். ஆனால் கூட போகிறது அப்படிங்கிறது எவ்வளோ பெரிய கஷ்டமாக இருக்கும். அப்படி தான் போனான் அவள். ஆனால் அப்படி போனால் கூட பெரியவாளும் எப்படி கரிசனத்தோடு பண்ணுறா அப்படின்னு தெரியுது. அதனால் செருப்பை போட்டு நடந்து வந்தேன்னா என்னோட கூட வரலாம், இல்லையா நானும் இப்போ நடக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்ல பெரியவாளோட நிர்பந்தத்துக்காக அவள்லாம் இந்த செருப்பு போட்டு நடந்து போக பெரியவா ஷாண்டூருக்கு விஜயம் பண்ணினா. இந்த தாரா நகரத்திலேருந்து ஷாண்டூர் வரைக்கும் ராஜா என்ன பண்ணியிருந்தார், இவாளுக்கு நடந்து வர அந்த சிரமம்லாம் தெரியாத இருக்க பிரமாதமாக பஜனை கோஷ்டிலாம், இந்த கர்நாடகாவில் இந்த பஜனை கோஷ்டியில் ரொம்ப அபூர்வமாக இருக்கும். அதுவும் இந்த கிராமிய கலை மாதிரி அவளுக்கு இந்த பஜனையெல்லாம் ரொம்ப, இந்த ட்ரூப்பெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இவெல்லாம் ஆரவாரத்தோடு பிரமாதமாக சந்தோஷமாக பஜனை பண்ணிட்டு வர ராஜா, ஷாண்டூர் மகாராஜா, யுவராஜா எல்லாரும் கூடவே நடந்து வர பெரியவா ஷாண்டூருக்கு விஜயம் பண்ணா. அந்த ஷாண்டூரில் யுவராஜா அரண்மனைக்கு ஏற்றாப்புல சிவங்கோவில் இருக்குது. அந்த சிவங்கோவிலில் வந்து தங்கினா. அந்த சிவங்கோவிலில் வந்து இருக்கிறதே பக்கத்தில் ஒரு மலை, அந்த மலை மேலே குமாரசுவாமி அப்படிங்கிற கோவில், ரொம்ப உயர்ந்த க்ஷேத்திரம். அதுக்கு அந்த குமாரசுவாமி மலையில் அந்த போய் அவசியம் பார்க்க வேண்டிய இடம். அந்த குமாரசுவாமி மலைக்கெல்லாம் பெரியவா போயிட்டு வந்தால் அப்போ நவராத்திரி வந்துடுத்து. அந்த நவராத்திரியை மேலேயே வச்சுக்கலாம் குமாரசுவாமி இடத்துல, ஏன்னா அங்கே அம்பாள் சந்நிதி இருக்குது, அம்பாள் முருகன் 2 பேரும் இருக்கா, அங்கேயே வச்சுக்கலாம். அப்படின்னா அங்கே ஒரே குழுவராக இருந்தது, இந்த கூட போனவாளுக்கெல்லாம் சிரமமாக இருந்தது. அதனால் பெரியவா திரும்பி ஷாண்டூருக்கே வந்து நவராத்திரி உற்சவத்தை கொண்டாடினா. இந்த நவராத்திரி உற்சவத்தை கொண்டாண்டு ஷாண்டூரில் இருக்கா. அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து என்ன இருக்குங்கிறத பார்க்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். நீத்தல் விண்ணப்பம். கடையவனேனை கருணையினால் கலந்து ஆண்டு கொண்ட விடையவனே விட்டுடுதி கண்டாய் கலந்து ஆண்டு கொண்ட விடையவனே விட்டுடுதி கண்டாய் விரல் வேங்கையின் போல் உடையவனே மன்னும் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே சடையவனே தளர்ந்தேன் எம்பிரான் என்னை தாங்கிக் கொள்ளே கொள்ளேற் பிளவு அகலாத் தடங்குங்கையற் கொவ்வை செவ்வாய் விள்ளேன்
எனினும் விடுதி கண்டாய் நின் விழுத்தொழும்பின் உள்ளேன் புறமல்லேன் உத்தர கோசமங்கைக்கு அரசே கள்ளேன் ஒழியவும் கண்டுகொண்டு ஆண்டது எக்காரணமே காருரு கண்ணியர் ஐம்புலன் ஆற்றங்கரை மரமாய் வேருருவேனை விடுதி கண்டாய் விளங்கு வேருருவேனை விடுதி கண்டாய் விளங்கும் திருவாரூர் ஊர் உறைவாய் மன்னும் உத்தர கோச மங்கைக்கு அரசே ஏவாருரு பூன் முலையாள் பங்க உத்தர கோச மங்கைக்கு அரசே வாருரு பூன் முலையாள் பங்க என்னை வளர்ப்பவனே வளருகின்ற நின் கருணை கையில் வாங்கவும் நீங்கி இப்பால் மிளிர்கின்ற என்னை விடுதி கண்டாய் வெண்மதி கொழுந்து ஒன்று ஒளிர்கின்ற நீண்முடி உத்தர கோச மங்கைக்கு அரசே தெளிகின்ற பொன்னும் மின்னும் அன்ன போற்ற செழுஞ்சுடரே செழிகின்ற தீப்புகுவிட்டிலில் சின்மொழியாரில் பண்ணாள் விழுகின்ற என்னை விடுதி கண்டாய் சின்மொழியாரில் பண்ணாள் விழுகின்ற என்னை விடுதி கண்டாய் வெறிவாய் அருகால் உழுகின்ற பூமுடி உத்தர கோசமங்கைக்கு அரசே வழி நின்று நின்னருளார் அமுதூட்ட மறுத்தனனே மறுத்தனன் யான் உன் அருள் அறியாமையின்
என் மணியே வெறுத்து என்னை நீ விட்டுடுதி கண்டாய் வினையின் தொகுதி ஒருத்து என்னை ஆண்டுகொள் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே பொறுப்பரன்றே பெரியோர் சிறு நாய்கள் தம் பொய்யினையே பொய்யவனேனை பொருள் என ஆண்டு ஒன்று பொத்திக் கொண்ட மெய்யவனே விட்டுடுதி கண்டாய் விடமுன் மிடற்று மையவனே விடம் உன் மிடற்று மையவனே மன்னும் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே செய்யவனே சிவனே சிறியேன்பவம் தீர்ப்பவனே தீர்க்கின்றவாறு என் பிழையை நின் சீரருள் என்கொல் என்று வேர்க்கின்ற என்னை விடுதி கண்டாய் விரவா விரவாறு வெறுவ ஆர்க்கின்றதார் விடை உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே ஈர்க்கின்ற அஞ்சொடு அச்சம் வினையேனை இருதலையே இருதலைக் கொள்ளியின் உள்ளெரும்பு ஒத்து நினை பிரிந்த விரிதலையேனை விடுதி கண்டாய் வியன் மூலகுக்கு ஒரு தலைவா மூலகுக்கு ஒரு தலைவா மன்னும் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே பொறுதலை மூவிலை வேல்வலன் ஏந்தி பொலிபவனே பொலிகின்ற நின் தாள் புகுத பெற்று ஆக்கையை போக்கப் பெற்று மெலிகின்ற என்னை விடுதி கண்டாய் அழிதேர் விளரி ஒலி நின்ற பூங்கொழில் உத்தரகோச மங்கைக்கு அரசே ஒலி நின்ற பூம்பொழில் உத்தரகோச மங்கைக்கு அரசே வலி நின்ற சிலையால் எரித்தாய் புறம் மாறுபட்டே திருச்சிற்றம்பலம்.
திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு பொன்னூசல். தெங்குலவு சோலை திரு உத்தர கோசமங்கை. தெங்குலவு சோலை திரு உத்தர கோசமங்கை. தங்குலவு சோதி தனியுருவம் வந்தருளி எங்கள் பிறப்பறுத்திட்டு எந்தரமும் ஆட்கொள்வான். பங்குலவு கோதையும் தானும் பணி கொண்ட கொங்குலவு கொன்றை சடையான் குணம் பரவி பொங்குலவு பூன்முலையீர் பொன்னூசலாடாமோ. பொங்குலவு கொன்றை சடையான் குணம் பரவி பொங்குலவு பூன்முலையீர் பொன்னூசலாடாமோ. பொங்குலவு பூன்முலையீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சி வளர் காமாட்சி. தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே. 68 ஏகபதிகாலே. ஏழுலகம் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே. அயனுடனே மாலவனோ தேடிய கோர்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே. முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே. முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே. நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாரே. நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே.
பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாசரணம்.